We have seen functions. There are different types of functions. What are the parts of functions? Okay, so what are the parts of function? Function declaration, or it is called as function prototype. Then function definition. After that, function call. Okay, these are the three different parts of function. Then different types of functions. User defined function, built-in function. Next, depending on the argument list and return type, there are four different types. No return type, no argument list. No return type, with argument list. With argument list, no return type, and with argument list and return type. These are four different types of functions. After that, recursive functions and non-recursive function. If function calling itself, then it is called as recursive function, and other one is non-recursive functions. So these are different types of functions. Okay, today we will see second type of function, that is functions based on return type and their argument list in detail. Clear? So how it works? First, what is the advantages of functions? That also we have studied. Okay, so what is the advantages of the function? Code reusability and to remove code redundancy. These are the basic advantages or functions of the function in C language. Okay, clear? So next one is functions communicate. Two functions means two persons in our C language or procedure oriented languages. Two functions means two persons, and persons communicate with each other. Like that, in the functions also communicate with each other using their return type and argument list. बघा, मॅपिंग करायचं आहे. आपण कशासाठी लँग्वेज शिकतो? सी लँग्वेज सॉफ्टवेअर डेव्हलप करण्यासाठी, प्रोग्राम डेव्हलप करण्यासाठी. ठीक आहे, मग प्रोग्राम डेव्हलप करण्यासाठी कुठले प्रोजेक्ट किंवा प्रोग्राम्स करतो? रिअल लाईफ प्रोजेक्ट्स किंवा रिअल लाईफ प्रोग्राम्स. मग रिअल लाईफ जशी असते त्याची कन्सेप्ट ॲज इट इज मॅप करायचे असतात प्रोग्रामिंग लँग्वेज मध्ये. रिअल लाईफ मध्ये एखादा कन्सेप्ट आहे तो ॲज इट इज कसा लिहायचा प्रोग्रामिंग लँग्वेज मध्ये. क्लिअर? आता दोन व्यक्ती, दोघांमध्ये कम्युनिकेशन चाललेलं आहे, तर ते कम्युनिकेशन, दोन व्यक्ती म्हणजे दोन डिफरंट फंक्शन डिझाइन करा, त्यांच्यामध्ये कम्युनिकेशन चाललंय. तर कम्युनिकेशन म्हणजे देवाणघेवाण. जी देवाणघेवाण चालली ती कशी हे करायची, तुम्ही इम्प्रूव्ह करायची देवाणघेवाण. त्यासाठी रिटर्न टाइप आणि काय असतात? आर्ग्युमेंट लिस्ट. ओके, तर डिपेंडिंग ऑन द रिटर्न टाइप आणि आर्ग्युमेंट लिस्ट देयर आर डिफरंट फोर टाइप्स ऑफ फंक्शन्स. आता बघा, आपण एक फंक्शन डिझाइन करूया आणि ते फोर डिफरंट वेने कसं लिहायचं हे ठरवूया. बऱ्याच वेळा असा प्रचलित गैरसमज आहे की काय होतं, सर तुम्ही मल्टिपल फंक्शन असं सांगितलं, प्राईम नंबर हे फंक्शन असं सांगितलं, आणि कानेटकर मध्ये किंवा बालगुरुस्वामी मध्ये सर वेगळ्या पद्धतीने लिहिले. आलं लक्षात? त्यात आर्ग्युमेंटच नव्हतं, तुम्ही सर आर्ग्युमेंट सांगितलं. चुकीचं आहे का? तर चुकीचं नसतं. हे कशावर डिपेंड आहे? तुमच्या देवाण-घेवाणीवर. लक्षात घ्या, कम्युनिकेशन बिटवीन टू पर्सन्स. माझ्यात आणि सेकंड फंक्शन मध्ये काय ठरलेलं आहे? व्हॉट इज द एग्रीमेंट बिटवीन टू फंक्शन्स? देवाणघेवाण करायची आहे, पण काय एग्रीमेंट आहे? फंक्शन तेच. फॉर एक्झाम्पल सिंपल फंक्शन घेऊया आपण, मल्टिप्लिकेशन. मल्टिप्लिकेशन हे फंक्शन डिझाइन करायचं आहे. व्हॉट इज द मेन पर्पज ऑफ मल्टिप्लिकेशन? टेक टू नंबर्स फ्रॉम द युजर, make the multiplication of that two integer numbers and display that multiplication. Okay, that is the work of the multiplication function. For that we have to design one multiplication function. Now main function called multiplication function and that function executes. Clear? So multiplication function, so design one multiplication function. Suppose name is mul, then multiplication. Design what is argument list, what is return type, and next one is the body of multiplication function. Okay, we design that multiplication function in different four types. For example, multiplication function आणि माझ्यात काय ठरलं की मल्टिप्लिकेशन फंक्शनला मी काहीही देणार नाही. मी म्हणजे कोण? मेन फंक्शन. मेन फंक्शन किंवा कुठलाही कॉल करणारा फंक्शन त्या मल्टिप्लिकेशन फंक्शनला काही आर्ग्युमेंट पास करणार नाही, कुठली व्हॅल्यू पास करणार नाही. मी काय सांगितलं,
तुम्हीच काय करायची, त्या फंक्शनला तूच काय करायची, दोन व्हॅल्यू युजरकडे घ्यायच्या, मल्टिप्लिकेशन करायचे आणि तूच काय करायची, मल्टिप्लिकेशन डिस्प्ले करायची. दॅट इज युअर वर्क. मल्टिप्लिकेशन म्हणजे सिंपल वन पर्सन म्हणून. आलं लक्षात? आपण काय करतो, फंक्शन्स कशाला डिझाइन करतो, तर होल प्रोग्राम, कुठलाही रिअल लाईफ मधला होल प्रोग्राम असतो तो आपण काय करतो, डिवाइड इनटू सब प्रोग्राम्स, अँड दॅट सब प्रोग्राम्स आर कॉल्ड ॲज फंक्शन्स इन सी लँग्वेज. ओके, कारण एकच व्यक्ती सगळं काम करेल का रे, मेन नाही. काल पण मी एक्झाम्पल दिलं, मेनच सगळं काम करायचं म्हटलं तर काय करायला लागेल. सपोज गेस्ट आला स्टँडवर, आज उद्या कार्यक्रम आहे, आता गेस्ट आला, तर मी गेस्ट आणायला जायचं, मी मेन आहे प्रोग्रामचा. ओके, तोपर्यंत काय झालं, तिथं मंडपवाला आला, मंडप टाकून घ्यायचा आहे, मग परत तिथनं सोडून इथे यायचं का मंडप, परत गेस्ट आला, परत तिकडे जायचं स्टँडवर. ओके, पॅरलल काय होईल, ॲम्बिग्युइटी होईल किंवा त्रास होईल. म्हणून आपण काय करतो रे, तो सगळा प्रोग्राम आहे वेगवेगळ्या कमिट्यांमध्ये डिवाइड करतो, सब प्रोग्राम्स, आणि प्रत्येकाला एक इन्चार्ज करतो. समजतंय? आणि त्याच्यामुळे काय होतं, स्मूथनेस इन द प्रोग्राम एक्झिक्युशन. ओके, रिअल लाईफ मध्ये जे आहे त्यासाठीच प्रोग्रामिंग लँग्वेज मध्ये सुद्धा फंक्शन्स डिझाइन केले जातात. रियुजेबिलिटी ऑफ द कोड, एकदा समजलं एखाद्याला की मंडप कसा टाकायचा, ओके, कुठून काय प्रोसिजर आहे सगळी कळली, कुठं आहे तो मंडपाला, सगळ्या गोष्टी कळल्या, तर तो रियुजेबल झाला ना. मी पुढच्या फंक्शनला तो वापरू शकतो का, वापरू शकतो. त्याच व्यक्तीला त्याच मंडप ज्याला सांगितलेलं आहे त्याला परत कॉल करायचा, झालं, तो कुठेही मंडप टाकू शकतो, जसं आपण काल डिस्कस केलेलं आहे. क्लिअर? म्हणजेच कोड रियुजेबिलिटी होते आणि कोड रिडंडन्सी रिमूव्ह होते, रिपिटेशन्स काय होतात, रिमूव्ह होतात ड्यू टू फंक्शन. क्लिअर? पण आता दोन फंक्शन डिझाइन करताना नेहमी देवाणघेवाण महत्त्वाचे आहे. त्यासाठीच रिटर्न टाइप आणि आर्ग्युमेंट लिस्ट असते. मी आता काय सांगितलं, मल्टिप्लिकेशन फंक्शन तयार करायचं आहे, पण मी काय करणार नाही, मल्टिप्लिकेशन फंक्शनला काही देणार नाही. त्यानंच काय करायचे, दोन व्हॅल्यू युजरकडे घ्यायच्या, त्याची मल्टिप्लिकेशन करायची आणि ती काय करायची, डिस्प्ले करायची. हे काम कोणाचं आहे, टोटली मल्टिप्लिकेशनचं. ओके, जसं मी सांगितलं की मंडप टाकण्यासाठी काय काय गरजेचं आहे, काही मनी देणं गरजेचं आहे. त्या मंडप, जो व्यक्ती मंडप टाकणार आहे त्याला पैसे देणं गरजेचं आहे, कारण तो तिथे डिपॉझिट ठेवेल माऊली मंडपवाल्याकडे आणि पुन्हा त्यांना घेऊन येऊन मंडप टाकेल, राहिलेला जेवढा अमाऊंट आहे पुन्हा देऊन टाकेल. आता हे देण्या घेण्याचं आहे बघा, पैसे द्यायचे, बरोबर आहे. ज्याला मी एक्स व्यक्तीला नाव सांगितलंय, शुभमला मी जर सांगितलंय मंडपचं काम शुभमला करायचं, तर मला काय करावं लागेल, त्याला पैसे सपोज मी दोन पद्धतीने देऊ शकतो. मी काय सांगितलं, मी काय म्हणेन, ठीक आहे, तू तुझेच पैसे वापर, म्हणजे तुझ्या पाकिटात नाही, लोकल व्हेरिएबल. ओके, मी आर्ग्युमेंट देणार नाही, नंतर बघू किती होते बिल सगळं फायनल. ओके, म्हणजे ही जी देवाणघेवाण आहे, किंवा मी असं सांगितलं नाही असं काम कर, हे घे 10,000 रुपये मी दिले, म्हणजे आर्ग्युमेंट पास केले. आणि मी काय सांगितलं, नाही तुझं तूच वापर तात्पुरते पैसे, म्हणजे त्याच्या बॉडी मधले तो वापरणार. लक्षात येते का? बघा, मग तिथे आर्ग्युमेंट पास करायची गरज नाही. मग आता मल्टिप्लिकेशन फंक्शनचं काय डिझाइन ठरलंय की मल्टिप्लिकेशन फंक्शन दोन व्हॅल्यू कुणी घ्यायच्या, स्वतः मल्टिप्लिकेशन फंक्शनच घ्यायच्या युजरकडनं, ऍड मल्टिप्लिकेशन करायची आणि काय डिस्प्ले करायची, मल्टिप्लिकेशन ऑफ दॅट टू व्हेरिएबल्स. समजतंय? म्हणजे डिझाइन करताना रिटर्न टाइप काय आहे आणि रिटर्न पण काही करायचं नाही मला. ज्याला मल्टिप्लिकेशन, जो कोण मल्टिप्लिकेशन फंक्शनला कॉल करेल, मल्टिप्लिकेशन फंक्शनला त्याला काही रिटर्न पण करायचं नाही. म्हणजे व्हॉट इज द रिटर्न टाइप, void. ओके, आर्ग्युमेंट लिस्ट काहीच पास करत नाही, म्हणजे व्हॉट इज द आर्ग्युमेंट लिस्ट, void, or it is optional. Return type is not optional. If function does not return anything, then also there is a return type void, must. Or if you don't write void, then what is the default return type, integer. Okay, next, no need to write anything. Okay, next, what is, take two values of variable a, b and multiplication to store the multiplication in m variable. Take two values from user. What is printf, enter two values, slash n, double quotes complete, parenthesis, semicolon. Then scanf, take two values, percentage d, don't use comma, percentage d, space, percentage d, double quotes complete, comma, ampersand of a, comma, ampersand of b. So take the two values from user and save that two values in the variable a and b. Next is a multiplication. M is equal to a multiplied by b, and whatever may be the result stored into m variable. After that, printf
multiplication is equal to percentage d double quotes complete comma. Okay, this is your body of function. Okay, this is the agreement between main function and multiplication function. What is the agreement? Take any two values from the user, make the addition of that two variable, stored into some other variable that is m, and display that multiplication. Clear? So this is the function without return type, without argument list, because main function does not pass any argument to the multi function and does not return, and multi function does not return anything to the main function. Okay, so this is a function, type is no return type, no argument list. Okay, so call that function from here void main. So there are three parts of functions. This is called as inside the body, it is called as function body, and total this with return type, name of the function, argument list and body together it is called as function definition. That is one part of function. Next, what is second part? Function prototype. So write function prototype above main function, that is void mul then semicolon. So that prototype becomes now global. So that mul function is called by any function, main or other functions are there, swap function is there, then that function also called the main function, because main mul function is declared globally. This is called as function prototype or function declaration. Next, function call. Third part of function is function call. Call the mul function inside the main function. So multiplication, no need to write any argument because main function does not pass any value to that mul function, and mul function does not return anything. So there is no catching variable. Okay. Next, write CLR SCR clear screen, then get ch and main function. So here in this program, main is a calling function to the mul function. So main function is a calling function and mul function is the called function. Okay. After that, this is a function prototype, and above that header file section, that is include stdio.h header file and include hash include con.io.h header. Clear? This is the structure of your C program. That is, first is the header section, after that function prototype or function declaration, then main function and its body, main function definition, and other functions, that is user defined function. So here mul function is a user defined function because body of mul function is designed by programmer or user. So it is a user defined function. But printf and scanf, these are also functions, but their bodies are defined by developer of this C language. Okay, so it is called as built-in functions, printf and scanf. But multiplication function is user defined, as well as main function is also a user defined function because body of main function is designed and written by programmers. So it is also user defined function. So what is the flow of the function? When you execute this program start executing from main function, after that clear screen. So whatever may be on the console get clear. After that multiplication function. So multiplication function, from this line cursor jumps to the multiplication definition. There is no argument list. So second line ABM, for ABM there must be memory management on the RAM. Next, enter two values. That message is displayed on the console. So enter two values. Cursor goes to next line. For first percentage D, suppose user enters 10 and press enter. That 10 value is moved at the address of A. So here on the RAM value is 10. After that cursor is blinking, so user enters
plus 5 and press enter. That value is moved at the address of B. So here value stored is B. Next, what is A multiplication B? That is next line. So 10 into 5, that is 50, and that 50 is stored into variable M. Last one line is executed, that is multiplication is equal to percentage D. So multiplication is equal to percentage D. So what value is printed here instead of percentage D? Value inside M. So what is the value inside M? That is 50. So here is the output. So this is also a function, multiplication function, but no return type and no argument list. Clear? Next time, same multiplication function. What is the work of multiplication function? Take two values from the user and make the multiplication and display that multiplication. Now, same function we have to design differently. What is the agreement? First agreement is, okay, take any two values from the user. What is the work of multiplication function? Take any two values from the user, make the multiplication, but return that multiplication to me. What is the agreement between main and multiplication function? That agreement is, take any two values from the user, make the multiplication and return that multiplication to me. I will display the multiplication value. Clear? That is the agreement between main function and multiplication function. So here main function does not pass anything to the multiplication function. That is, there is no argument list. ओके, बघा जर एखाद्या फंक्शनला काही द्यायचं असेल तर ते कशातून देता येतं? आर्ग्युमेंट लिस्ट. आणि त्या फंक्शनला काही दुसऱ्या फंक्शनला रिटर्न करायचं असेल तर कशातून देतो तो? रिटर्न टाइप. लक्षात घ्या, आर्ग्युमेंट मल्टिप्लिकेशन फंक्शनला किती पास करू शकता? नंबर ऑफ n नंबर, म्हणजे 5 6 10 एनी नंबर ऑफ आर्ग्युमेंट्स तुम्ही पास करू शकता मल्टिप्लिकेशनला. पण रिटर्न टाइप किती असतो मल्टिप्लिकेशन फंक्शनला? एकच. कुठल्याही फंक्शनला रिटर्न टाइप किती असतो? एकच. म्हणजे एक ते फंक्शन एका वेळी किती व्हॅल्यू रिटर्न करू शकतं? एकच. कुठलीही एक एका वेळी किती रिटर्न करू शकतं? एक. नाहीतर काय झालं असतं रे, एक इंटिजर ह्याच्यानंतर फ्लोट नंतर असं लिहिता आलं असतं. पण तसं स्ट्रक्चर नाहीये. फंक्शनला रिटर्न टाइप किती असतो? एकच. आता आर्ग्युमेंट लिस्ट किती असू शकते? नंबर ऑफ. म्हणजे मला द्यायचं असेल तर मी भरपूर काही देऊ शकतो. लक्षात येते का? बघा, एक फंक्शन आहे, त्या फंक्शनला काय काम आहे? भाजी आणणे. रिअल लाईफचं एक्झाम्पल आहे. भाजी आणण्याचं एखादा काम दिलं मी. ओके, क्लिअर. सपोज एक सचिन नावाचा विद्यार्थी आहे. सचिनला आपण काय नाव काम देऊया? भाजीपाला आणणे. आता मी मेन आहे, माझ्यासाठी तो आणणार आहे आणि मी त्याला कॉल केला की त्याला भाजी आणायची. ठीक आहे, 4 वाजता मी सांगितलं, 4 वाजता काय करतो मी? तुला कॉल करतो, माझ्याकडे. आता त्याच्या मला काय देणं गरजेचं आहे? त्याला काही गोष्टी आर्ग्युमेंट देणं गरजेचं आहे. मी काय करणार? त्याला एक 100 रुपये दिले आणि काय केले? एक पिशवी दिली, बॅग. लक्षात आलं? 2 वस्तू दिल्या आणि मी त्याला सांगितलं की आता काय कर, काय काय भाजीपाला आणायची वस्तूचे नाव सांगितलं आणि ती बाजारात घेऊन ये. ओके, आणि विथ पिशवी भाजीपाल्याची मला रिटर्न कर. देताना मात्र किती दे? मला एकच वस्तू टोटल. आलं लक्षात? पण जर असं म्हटलं की राहिलेले पैसे पण दे, जे काही रिमेनिंग पैसे राहतील, अमाऊंट राहील, मनी राहतील, ते मला रिटर्न कर. समजतंय? तर 2 व्हॅल्यू रिटर्न करायचं. तर इथं डिझाइन फंक्शन मध्ये तसं डिझाइन करता येत नाही. फंक्शन एका वेळी एकच व्हॅल्यू रिटर्न करू शकतो. लक्षात येते का? डायरेक्टली फक्त एक व्हॅल्यू रिटर्न करू शकतो, पण त्याला इनडायरेक्ट वेज आहे. ओके, इनडायरेक्टली आपण किती रिटर्न करू शकतो? मल्टिपल. लक्षात येते का? बघा, हे देवाणघेवाण आहे, द्यायचंय घ्यायचंय. तर हे फंक्शन डिझाइन करायचं. आता आपण काय सांगितलं? मल्टिप्लिकेशन फंक्शन काय करायचं? 2 व्हॅल्यूज घ्यायच्या, मल्टिप्लिकेशन करायची, पण त्यांना स्वतः नाही डिस्प्ले करायची. बघा, असं बऱ्याच वेळा होतं. सपोज प्रिन्सिपल आहे, प्रिन्सिपल काय सांगतो प्रत्येक एचओडीला की तुम्ही काय करा, तुमच्या डिपार्टमेंटचे SYTY बीटेकचे 3 फर्स्ट टॉपर मला काढून द्या. तुम्ही डिस्प्ले करू नका. मी माझ्या साईडने काय करेन? ग्लोबली सगळ्या कॉलेजचा रिझल्ट एकदम डिस्प्ले करेन. लक्षात आहे? म्हणजे एचओडीला फक्त 3 नंबर्स प्रत्येक डिपार्टमेंटच्या प्रत्येक ग्रेडच्या काय करायचे? SYTY बीटेकचे द्यायचे. त्यांना डिस्प्ले नाही करायचे. त्यांना रिटर्न कुणाला करायचे? प्रिन्सिपल. लक्षात येते का? म्हणजे त्या पद्धतीने जसं 2 फंक्शन मध्ये देवाणघेवाण काय एग्रीमेंट ठरले त्या पद्धतीने फंक्शन डिझाइन करायचं असतं. असं नाही सर मल्टिप्लिकेशन फंक्शन आहे आणि बालगुरू स्वामी मध्ये 2 आर्ग्युमेंट घेतले
असं नाही, देवाणघेवाण आहे. लक्षात येते, फंक्शन दोन फंक्शन जेव्हा कम्युनिकेट करतात तेव्हा त्यांच्यात काय ठरलेलं आहे त्याच्यावर. फॉर एक्झाम्पल मी मगाच एक्झाम्पल घेतो, भाजीपाला आणणे सेम फंक्शन, पण मी त्याला काय सांगितलं, एक काम कर, तुझ्याकडचे काय कर तात्पुरते 4 वाजता जा बाजारात आणि काय कर, तुझ्याकडचेच पैसे खर्च कर, पिशवी काय कर, बॅग वगैरे तुझ्याकडचीच घे आणि भाजीपाला आणून मला दे. म्हणजे मला त्याला काय आर्ग्युमेंट द्यायचे नाही, त्यामुळे नो आर्ग्युमेंट्स. पण फंक्शन तेच आहे ना, काम तेच होणार आहे, लक्षात घ्या. म्हणजे फंक्शन डिझाइन करण्यावर डिपेंड आहे, फिक्स पॅटर्न नसतो. काय आपल्याला ऍग्रीमेंट झाले, काय ठरले आपल्या दोघांच्यात, त्याच्याप्रमाणे काय करायचं आपल्याला, फंक्शन डिझाइन करायचं. लक्षात येते का, व्यवस्थित समजून घ्या. नेक्स्ट, सो आता काय ठरलं आपल्याला, सेम फंक्शन आपण मोल्ड करू, म्हणजे फंक्शन विथ नो आर्ग्युमेंट्स बट रिटर्न टाइप. आता इथे काय येणार आहे, रिटर्न टाइप, कारण मल्टिप्लिकेशन फंक्शन काय करायचंय, त्याच्यामध्ये स्वतः त्याला डिस्प्ले करायची नाही मल्टिप्लिकेशन किती झाले, त्याला फक्त काय करायचंय, मला रिटर्न करायचा आहे रिझल्ट. मल्टिप्लिकेशनचा जो रिझल्ट आहे तो मला रिटर्न करायचा आहे, मला म्हणजे कुठला, मेन फंक्शनला जो कॉल करतो त्याला रिटर्न करायचं. म्हणजे ह्यामध्ये काय काय चेंज होतील, नो नीड टू राईट प्रिंटएफ, कारण त्याला प्रिंटएफ स्वतः करायचं नाही, त्याला फक्त काय करायचं, दोन व्हॅल्यू घ्यायचे युजर कडनं, त्याचे मल्टिप्लिकेशन करायचे आणि ही मल्टिप्लिकेशन कुणाला रिटर्न करायचे, मेन फंक्शनला. समजतंय का. म्हणजे रिटर्न करण्यासाठी त्याला काय स्टेटमेंट लिहावं लागेल, रिटर्न. काय रिटर्न करायचं आहे, की मल्टिप्लिकेशनची व्हॅल्यू म्हणून m, कशात आहे मल्टिप्लिकेशन, m व्हेरिएबल मध्ये आणि सेमीकोलन. क्लियर. आता काय चेंज होणार आहे, फंक्शनचा रिटर्न टाइप. कसली व्हॅल्यू रिटर्न करतोय, m, which टाइप, इंटिजर. क्लियर. सो व्हॉट इज द रिटर्न टाइप ऑफ दैट मल्टिप्लिकेशन फंक्शन, क्लियर. आता बघा अजून काय चेंज होणार, प्रोटोटाइप. प्रोटोटाइप मध्ये काय चेंज होणार, इन. समजतंय का. नेक्स्ट अजून काय चेंज होणार, फंक्शन कॉल. जेवढे काही पार्ट्स आहेत, पार्ट्स ऑफ द फंक्शन, दॅट इज फंक्शन डेफिनेशन, फंक्शन प्रोटोटाइप आणि फंक्शन कॉल. आता कॉल कसं करायचं आहे, काही पास करायचं नाही, पण ते फंक्शन काय करणार आहे, मला मेन फंक्शनला मल्टिप्लिकेशनची व्हॅल्यू रिटर्न करणार आहे. रिटर्न करणार आहे त्यावेळी मला काय केलं पाहिजे, कॅचिंग. कशा तरी कॅच केलं पाहिजे. फॉर एक्झाम्पल तो मला काय करणार आहे, भाजीपाला आणल्यानंतर काय करणार आहे, भाजीपाला आणि त्याची पिशवी मला रिटर्न करणार आहे. मग रिटर्न करणार मी असं बोलायला चालेल का, नाही. काय केलं पाहिजे, काहीतरी हात पुढे केले पाहिजे, धरले पाहिजे. कॅचिंग कशा तर केलं पाहिजे ना, त्यानं देणार आहे, ते देणारी वस्तू मला कॅच केली पाहिजे. त्यासाठी काय पाहिजे, कॅचिंग व्हेरिएबल. म्हणून जिथं मी कॉल करतो त्या कॉलच्या मला काय केलं पाहिजे, इज इक्वल टू हा मल्टिप्लिकेशन फंक्शन रिटर्न करणार आहे व्हॅल्यू. काय रिटर्न करणार आहे, इंटिजर m. कुठल्या टाइपची, सगळीकडे टाइप्स आहेत, रिटर्न कुठली टाइप करतोय, इंटिजर. म्हणजे कॅचिंग कशात केलं पाहिजे, इंटिजर टाइप मध्ये. मग तुम्ही कुठल्याही व्हेरिएबलचं नाव घ्या, नो नीड टू राइट सेम m व्हेरिएबल, यू कॅन राइट अनदर व्हेरिएबल, सपोज x. नाव कुठले देऊ शकता, x घेतला म्हणजे इथे काय करायचं, तुम्हाला इंटिजर x डिक्लेअर करावं लागेल. लक्षात येते का. आता मी ती व्हॅल्यू कशात कॅच केली, x मध्ये. आणि माझं काम काय, आता मेन फंक्शनचं काम काय, मी मल्टिप्लिकेशन डिस्प्ले करतो. व्हॉट इज द मल्टिप्लिकेशन, printf multiplication is equal to percentage d double quotes complete comma x. काय झालं मल्टिप्लिकेशन, x मध्ये. लास्ट स्टेटमेंट इज गेट c. समजते, फंक्शनचा रिझल्ट तेच आहे, एंड टास्क तेच आहे, फक्त आमच्या दोघांमध्ये मेन आणि मल्टिप्लिकेशन फंक्शन मध्ये काय काय ठरलंय त्याच्यावर काय आहे, कम्युनिकेशनवर. मेन आणि मल्टिप्लिकेशन मधल्या कम्युनिकेशनवर काय डिपेंड आहे, आर्ग्युमेंट लिस्ट अँड रिटर्न टाइप. कळतंय, ओके, क्लियर, समजतंय. आता बघा हे रिटर्न m झालेली व्हॅल्यू कशात येतो, परत कॉल, हा फंक्शन कॉल इथून जातो, मल्टिप्लिकेशन फंक्शनला कॉल करतो, बॉडी एक्झिक्यूट होते, रिटर्न जी काय व्हॅल्यू दिलेली आहे ती रिटर्न कशात येते, x मध्ये. कॅश कशात होते, x मध्ये. ओके, आणि तुम्हाला इथं रिझल्ट दिसेल. क्लियर, ओके. आता थर्ड टाइप, व्हॉट इज द थर्ड टाइप, थर्ड काय ठरलंय बघा. आता मल्टिप्लिकेशनच करायचं आहे, पण आता मी त्याला सांगतो मल्टिप्लिकेशन फंक्शनला तू काही व्हॅल्यू युजर कडे घेऊ नकोस, त्याचं काम कोणाचं आहे, माझं आहे. मी काम करतो, मी युजर कडे काय करतो, व्हॅल्यूज घेतो, a आणि b ची व्हॅल्यू, आणि तुला मी पास करतो. ओके, तुला त्या व्हॅल्यू पास करतो, तू काय कर, फक्त मल्टिप्लिकेशन कर आणि मला त्याचा मल्टिप्लिकेशनचा रिझल्ट काय कर, रिटर्न कर. फंक्शन तेच, पण आमच्यात एग्रीमेंट काय झालं, वेगळ्या पद्धतीने झालं. त्याच्या पद्धतीने आता आपल्याला काय डिझाइन केलं पाहिजे,
we have to design function, that is function with argument and return type. ठरलंय काय की मी तुला दोन व्हॅल्यू पास करतो a आणि b च्या, तू फक्त मल्टिप्लिकेशन कर आणि मल्टिप्लिकेशनचा रिझल्ट मला रिटर्न कर. मी डिस्प्ले करतो व्हॉट इज द मल्टिप्लिकेशन व्हॅल्यू. समजतंय? म्हणजे यात काय काय चेंज होणार. आता जे काही क्लिअर स्क्रीन आहे त्याच्यानंतर मला आधी काय घेतल्या पाहिजे, युजर कडे दोन व्हॅल्यू घेतल्या पाहिजे. कोण घेणार, मेन, आणि त्या कोणाला पास करणार, मल्टिप्लिकेशनला. म्हणून इथं मला कॅचिंग केलं पाहिजे इंटिजर a, इंटिजर b. नो नीड. आता बघा हे युजर कडे मिळते, जो कोण पास करणार आहे, कॉल करणार आहे मल्टिप्लिकेशन, तो a आणि b ची व्हॅल्यू देतोय. इथं व्हेरिएबल डिक्लेअर करायची गरज नाही. याचं समजतंय का मीनिंग? जसं मगाशी मी सांगितलं मनी, तू तुझ्या खिशातले वापर, तुझ्या बॉडी मधले, म्हणजे इथले बॉडी मध्ये स्वतःकडे असणारे वापर. लक्षात येते का? आणि मी दिल्यानंतर मी देतो ते वापर, म्हणजे इथं मी इथं पास केले आणि ते वापर आणि त्याची मल्टिप्लिकेशन कर. लक्षात येते का डिफरन्स काय? ओके, अंडरस्टूड. हे महत्वाचं आहे की समजलं पाहिजे. आज पण बीटेकला जाऊन फंक्शन डिझाइन करायला सांगितलं की असं का असेल, हे चुकीचं आहे, असं नाही पुस्तक आहे. पाठांतरित पद्धत आहे आपली. लक्षात, थिंकिंग ओरिएंटेड नाही. कुठलाही प्रोजेक्ट होते त्यात फंक्शन डिझाइन करायचे, काय द्यायचं आहे, काय घ्यायचं आहे, हे आधी आपल्याला डिझाइन करावं लागतं. अल्गोरिदम डिझाइन करावं लागेल कसं करायचं. ओके, बघा म्हणजे फंक्शन विथ रिटर्न टाइप आणि फंक्शन विथ आर्ग्युमेंट लिस्ट. नो नीड टू राइट प्रिंटेड a into b, जे काही व्हॅल्यू a आणि b मध्ये त्याचे मल्टिप्लिकेशन कर and result store into m. So only declare m. m मात्र इथे हे करायला लागेल, कारण a आणि b चे ऍडिशन करून काय करतोय, कशा स्टोअर करतोय, m मध्ये. म्हणून इंटिजर m. मल्टिप्लिकेशनचा व्हेरिएबल आपण पास करतोय का, नाही. क्लियर. देन रिटर्न m, whatever may be the multiplication return to me. ओके, मीन्स मेन फंक्शन. आता मेन फंक्शन मध्ये काही चेंजेस होतील. काय काय चेंजेस होतील बघा. फंक्शन डेफिनेशन कळाली. दिस इज ओनली फंक्शन डेफिनेशन. व्हाट इज द फंक्शन? प्रोटोटाइप इंटिजर a, इंटिजर b, सेमीकोलन, राइट सेमीकोलन. ही जी लाइन आहे डेफिनेशनची वरची, त्याला काय म्हणतो आपण, फंक्शन प्रोटोटाइप और फंक्शन डिक्लेरेशन. नेक्स्ट फंक्शन कॉल. आता फंक्शन कॉल काय केलंय मेन फंक्शननं. मेन फंक्शन आहे मी युजर कडे व्हॅल्यू घेतो a आणि b ची आणि मी तुला काय करतो, पास करतो. तू फक्त मल्टिप्लिकेशनचं काम कर, मल्टिप्लिकेशन करून मला रिटर्न कर. बरोबर आहे? म्हणजे printf एंटर व्हॅल्यू ऑफ a and b, double quotes complete. Now declare this variable a and b, a, b. Next scanf %d, ampersand of a, ampersand of b. Next, now call to the multiplication function using name of the function, then arguments. Now pass the argument, which we have to pass a and b. So a, b, semicolon. Okay. So this is called as actual argument or parameters, and these are called as formal argument or formal parameters. These arguments or parameters are called as actual, and these are called as formal. Okay. Next, after that, catching variable, because this multiplication function returns value of m. So there is a catching variable is equal to catch in any variable, suppose x, right, x here, and last printf multiplication is equal to percentage d, double quotes complete, comma x. So multiplication is displayed by main function. This is a function called as function with return type with argument list. These arguments are called as formal arguments or formal parameters, and these values a and b, these are actual values, because data, whatever may be data, that actual data is passed. So these a, b is called as
actual parameters or arguments. Okay, so how this function get executed? Start from main function. After that, three variables a, b, x are declared. Okay, so memory management for a, b, x, but these are in the scope of main function. A, b, x हे जे variables आहेत, these variables are in the scope of main function. कशा डिक्लेअर केल्यात ते मेन फंक्शन मध्ये. लक्षात घ्या, माझ्याकडे पण 100 ची नोट आहे, आलं लक्षात, आणि शुभमच्या पण खिशात 100 ची नोट आहे, पण ते स्कोप वेगवेगळे आहे. लक्षात येते का? ए आणि बी, ती 100 रुपयाची नोट कुणाच्या स्कोप मधले? माझ्या. तशी शुभमच्या पाकिटामधली जी 100 ची नोट आहे ती कुणाच्या स्कोप मधले? शुभमच्या. म्हणून जरी मी इथे ए बी सी इथे पण डिक्लेअर केलं आणि इथे पण डिक्लेअर केले असतील तर त्याचा स्कोप काय असणार आहे? डिफरंट. लक्षात येते? नेक्स्ट, हे ए बी एक्स हे मेनच्या स्कोप मधले आहे. नेक्स्ट आता काय होणार आहे? सेकंड, क्लिअर स्क्रीन, कन्सोलच्या वर सगळं क्लिअर स्क्रीन होईल. नंतर एंटर द व्हॅल्यूज प्रिंट होतील. त्यानंतर 10 आणि 5 सपोज युजरने एंटर केली, ती कशात जातील? ए आणि बी मध्ये. नेक्स्ट, एक्स मध्ये काय असणार आहे? गार्बेज व्हॅल्यू असणार आहे, करंट. ओके, एक्स मध्ये काय असणार आहे? करंट, गार्बेज व्हॅल्यू. नेक्स्ट काय असणार आहे? हे लाईन एक्झिक्यूट झाल्यानंतर मल्टिप्लिकेशन फंक्शन. फंक्शन कॉल काय होणार आहे? फंक्शन डेफिनेशनला लिंक ऑलरेडी झालेला असणार आहे, काय एक्झिक्यूट होईल फक्त, म्हणजे इथनं डेफिनेशन. मग काय होणार आहे? ए ची व्हॅल्यू कशात कॉपी होईल? ह्या ए व्हेरिएबल मध्ये, समजतंय? आणि ह्या बी ची व्हॅल्यू कशात कॉपी होईल? ह्या बी व्हेरिएबल मध्ये. मीन्स बघा, ए बी हे दोन व्हेरिएबल आता डिफरंट लोकेशनला तयार झाले रॅमवर. ओके, बट इन द स्कोप ऑफ मल्टिप्लिकेशन फंक्शन. इन द स्कोप ऑफ मल्टिप्लिकेशन. लक्षात घ्या, या मल्ट फंक्शन मध्ये तीन व्हेरिएबल्स आहेत ऍक्च्युअली. इंटिजर a, इंटिजर b and integer m. Okay, third variable is m. But in the scope of multiplication function, त्या a आणि b चा ह्या a आणि b शी काहीही संबंध नाही. फक्त जेव्हा मी काय करतो, व्हॅल्यू पास करतो ऍक्च्युअल व्हॅल्यूज किंवा ऍक्च्युअल पॅरामीटर्स, तेव्हा a ची व्हॅल्यू कशात कॅच होते? ह्या a ला. म्हणजे मेन फंक्शनची a ची व्हॅल्यू कशात कॅच होते? मल्टिप्लिकेशनच्या a व्हॅल्यूला. म्हणजे कुठे होणार इथं? रॅम. ठीक आहे, b ची व्हॅल्यू b ला, म्हणजे तिथे रॅम वर मल्टिप्लिकेशन फंक्शनला किती पास झाले? 20 पास केले. ओके, नेक्स्ट, इंटिजर m, इनिशियल व्हॅल्यू गार्बेज. नेक्स्ट, a into b. आता a आणि b ची व्हॅल्यू कुठून काढून घेणार? ह्या मल्ट फंक्शनच्या a आणि b मधून. b क्लियर? a आणि b व्हेरिएबल व्हॅल्यू कुठून देणार तुम्हाला? मल्टिप्लिकेशनच्या स्कोप मधल्या. त्यांची मल्टिप्लिकेशन होईल 10 into 20. What is the multiplication? 200, and that 200 is stored into again m variable. So here 200. Clear? And return statement, return m. So this return value is again stored into x. There is a catching variable. X is a catching variable. Whatever may be the return value m is stored now in the x variable. X is in the scope of main. So what is the m value? 200. Now 200 is stored into x. Next, printf multiplication is equal to percentage d. What? X. What is the value of x now? 200. So multiplication is equal to 200. That is the expected result. Get ch, console get freeze, and last result is okay, 10 and 5. Sorry. Here value of d is passed is 5. So result is 50 multiplication. Same result is stored into x, and last is the multiplication is equal to 50. Clear? So here these a and b are called as the actual parameters or actual arguments. Integer a and b are called as a formal. Formal means they are only for catching purpose. Actual values are passed here from a and b, and these variables are only acts as a catching variable. So whatever may be the value in the a is cached in x. Whatever may be the value in the b variable is cached in the b. Okay. Clear? Here is the flexibility. You have to write a or b, or you can write x, y, z, any variable. Okay. And then multiplication as per that name of the variable. If you take x and y, then multiplication x into y. Okay. And return a. No doubt.
So this is the function with return type and with argument list. Clear? This is the third type of function depending on the argument list and parameters or return type. And last one, that is with argument list but no return type. Means what? काय ठरलं आपल्याला मल्टिप्लिकेशन. मी काय करतो, तुला दोन व्हॅल्यू पास करतो इंटिजर, तू काय कर त्याची मल्टिप्लिकेशन कर आणि तूच काय कर मल्टिप्लिकेशन डिस्प्ले कर, मला व्हॅल्यू पाठवू नकोस. आपण असं म्हणतो ना, मला वेळ नाही, तुमचं तुम्हीच काय करा, हे सगळं काम करा. ओके, फक्त मी काय देतो तुला, फॉर एक्झाम्पल असं होतं, सपोज प्रिन्सिपल आहे, त्याच्याकडे मस्टर आलं युनिव्हर्सिटीचं रिझल्टचं. ओके, त्यात काही टॉपर्स वगैरेची लिस्ट नाही, मी काय करणार, ती एचओडींना देणार, सीएससी आलं ते घ्या तुमचं मार्कशीटचं होल रजिस्टर. ओके, तुम्ही काय करायचं, मला तुम्ही यातले 3 टॉपर काढा आणि तुम्हीच काय करा, तुमच्या डिपार्टमेंटला डिस्प्ले करा, माझ्याकडे येऊ नका म्हणून. लक्षात आलं? म्हणजे मी तुम्हाला व्हॅल्यू देतो, तुम्ही प्रोसेसिंग करा सगळं आणि तुम्हीच रिझल्ट डिस्प्ले करा, परत मला काही रिटर्न करू नका. समजतंय? सेम तुम्हीच व्हॅल्यू घ्या, मी व्हॅल्यू पास करतो, तुम्ही फक्त मल्टिप्लिकेशन करा. नेक्स्ट काय करा, तुम्हीच मल्टिप्लिकेशन डिस्प्ले करा. व्हॉट? printf multiplication is equal to percentage d double quotes complete m, तुम्ही काय करा, डिस्प्ले करा. So there is no need to write integer. So what is the return type? Void. But there is the argument list. So what is the change here? In the prototype, void. Argument list is same. Argument same. But here don't write catching variable as well as remove this statement. So this is the only function call. There is no catching variable because return type is void. This is a function call. This is whole definition of the function. Okay, now function becomes with return type, without return type, with argument list. Clear? Same function. What is the result name? The result is same, multiplication of two variables. But we have to design that multiplication function in different 4 types depending on the argument list and return type. समजते का? कुठलंही फंक्शन असेल तर डिझाइन करताना युजरची काय रिक्वायरमेंट आहे, युजरने काय सांगितलेलं आहे, त्या पद्धतीने प्रोग्रामरला ते डिझाइन करावं लागतं. सेम फंक्शन तुम्ही मल्टिपल वेने डिझाइन करू शकता. व्हॉट इज द एग्रीमेंट बिटवीन एंड युजर अँड प्रोग्रामर. प्रोग्रामर जो आहे आणि एंड युजर जो आहे, ज्याला सॉफ्टवेअर आपल्याला विकायचं आहे, त्यांच्यामध्ये काय एग्रीमेंट आहे, लक्षात, त्याने काय सांगितलेलं आहे तसंच आपल्याला ते द्यावं लागतं आणि त्याने जसं सांगितलेलं आहे त्याच्याप्रमाणे आपल्याला फंक्शन्स डिझाइन करावे लागतात. ओके, आयदर विथ रिटर्न टाइप, विदाउट रिटर्न टाइप, हे कशावर डिपेंड आहे, इट डिपेंड्स ऑन द एग्रीमेंट बिटवीन प्रोग्रामर अँड द एंड युजर. अंडरस्टूड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट? ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट टाइप ऑफ function based on the return type and argument list. So today we will stop.